اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں، چینل کی مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، ہمارا ساتھ دیجیے۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت دہلی سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دہلی میں ایک تاریخی سنہری مسجد کے نام سے ایک مسجد ہے جس پر اب حکومت کی گندی، ناپاک اور بری نظر پڑی ہوئی ہے۔ خبریں ہیں کہ اس سنہری مسجد کو شہید کرنے کی تیاری چل رہی ہے۔ دہلی میونسپل کونسل نے عوام سے رائے مانگی ہے، پبلک نوٹس جاری کر دی گئی ہے۔ ٹریفک کے لیے اسے منہدم کرنا ضروری بتایا جا رہا ہے۔ مسلم پرسنل بورڈ نے اس معاملے کو لے کر شدید اعتراض جتایا ہے۔ 350 سال پرانی مسجد کے انہدام کو لے کر دلی میونسپل کونسل اپنے ارادوں سے باز رہے، ایسی وارننگ بھی مسلم پرسنل بورڈ نے دی ہے۔ خیر، سنہری باغ مسجد نئی دہلی کے انہدام پر روک لگائی جائے، ایسا ایک خط وزیر اعظم کو محمود مدنی نے بھی روانہ کیا ہے۔ راجدھانی دہلی کے پوش علاقوں میں سے ایک ادیوگ بھون کے سامنے گول چوراہے پر واقع تاریخی سنہری مسجد کو ہٹانے کے لیے نئی دہلی میونسپل کونسل NDMC نے شہریوں سے مشورے مانگے ہیں۔ دہلی میونسپل کونسل نے یہ کہا ہے کہ اس علاقے میں ٹریفک کو آسانی سے چلانے کے لیے مسجد کو ہٹانا ضروری ہے۔ خیر، اس معاملے کے بعد مسلمانوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔ عوام 1 جنوری کو شام 5 بجے تک اس پر اپنا مشورہ دے سکتے ہیں۔ پبلک نوٹس جاری کر کے دلی میونسپل کونسل نے عوام سے، جنتا سے رائے مانگی ہے۔ اب آپ خود ہی سوچئے، جنتا اکثریت کس کی ہے تو رائے کیا آئے گی؟ یعنی ایک بدماشی اور یہ ایک شیطانی حرکت ہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ RBI کو لے کر بم سے اڑانے کی دھمکی کی خبر آ رہی ہے، اور ای میل میں وزیر خزانہ سیتا رمن اور RBI کے گورنر کے استعفے کا ڈیمانڈ کیا گیا ہے کہ یہ دونوں حضرات استعفیٰ دے دے۔ ممبئی میں 11 مقامات پر بم نصب کرنے کی بات کہی گئی ہے۔ ریزرو بینک کو ملے ای میل میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا یعنی RBI کو منگل کے دن یعنی گزشتہ کل بم کی دھمکی کا ای میل موصول ہوا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ممبئی میں 11 مقامات پر
बम नस्ब किए गए हैं। इस मेल में आरबीआई के गवर्नर और मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन के इस्तीफे का मुतालबा किया गया है कि वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े घोटाले में मुलव्विस हैं। मेल में कहा गया कि मुंबई में 11 मकामात पर 11 बम नस्ब किए गए हैं, जिनमें आरबीआई के ऑफिसेस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक शामिल है और धमाका दोपहर 1:30 पर होगा, ये भी उस मेल में लिखा गया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर इस वक्त इंडिया इत्तेहाद के टकराव को लेकर आ रही है। आप जानते हैं कि 26-27 पार्टियों का एक पूरा गठबंधन बना है, अपोजिशन का पूरा महायुति बनी है। अब अपोजिशन महायुति में टकराव इस बात को लेकर पैदा होने की खबर सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनको पीएम यानी वजीर आजम का दावेदार बनाने पर इंडिया इत्तेहाद में टकराव सामने आ रहा है। नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के दरमियान शरद पवार की नाराजगी का इशारा भी सामने आ रहा है। इंडिया अलायंस की चौथी मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे को वजीर आजम के ओहदे का दावेदार बनाने की खबरें सामने आई थी। खड़गे को पीएम का चेहरा करार देने की तजवीज पर इत्तेहाद में तनाजा पैदा हो गया है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरों के दरमियान अब एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की नाराजगी की खबर भी सामने आई है। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, उत्तराखंड में वहां के जिम्मेदारों ने ये कहा है, वहां के वजीर आला सीएम उत्तराखंड पुष्कर का धामी का ये बयान आया है कि उत्तराखंड में जल्द ही यकसा सिविल कोड, कॉमन सिविल कोड नाफिज कर दिया जाएगा। यकसा सिविल कोड को मुतारफ कराने का फैसला इतनी ही अहमियत का हामिल है जितना अयोध्या में शानदार राम मंदिर की तामीर। यानी पुष्कर धामी का ये बयान आया है। उसने कहा है कि रियासत के लिए कॉमन सिविल कोड का मुसव्वदा तैयार है और माहिरीन की कमेटी इसे अनकरीब रियासती हुकूमत के हवाले करेगी। धामी ने हरिद्वार में साधुओं के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हमने यकसा सिविल कोड का मुसव्वदा तैयार करने माहिरीन की एक कमेटी का तकर्रुर किया था। नए साल में हमें अनकरीब इसका मुसव्वदा मिल जाएगा और हम इसे नाफिज करने की सिमत में पेश रफ्त करेंगे। उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड को मुतारफ कराने का फैसला इतनी ही अहमियत का हामिल है जितना अयोध्या में शानदार राम मंदिर की तामीर या दस्तूर की दफा 370 की तनसीख का मसला है। यानी आप समझ सकते हैं कि 2024 करीब आ रहा है, तो ऐसे जितने भी जहरीले लोग हैं ये यकसा सिविल कोड के भूत को जिनको बोतल से बाहर निकालेंगे, क्योंकि ऐसे तमाम मुद्दे जिससे मुसलमानों को तकलीफ पहुंचे और हिंदुत्व टोला खुश हो, भगवा टोला खुश हो, बीजेपी ऐसी ही हरकतें, नीच हरकतें करेगी। आइए बड़ी खबर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो समाजवादी पार्टी के एक कदआवर रहनुमा लीडर है और कौमी जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने एक मर्तबा फिर ऐसा बयान दिया है जिस बयान ने सबको हिलाकर रख दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक आम सभा से, जलसे आम से खिताब करते हुए जब पीएम मोदी और आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत और मरकजी वजीर नितिन गडकरी कहते हैं कि हिंदू नाम का कोई मजहब नहीं है, तो लोगों के जज्बात को ठेस नहीं पहुंचती। लेकिन इसी बात को अगर स्वामी प्रसाद मैं बोलता हूं तो लोगों के जज्बात इतने कमजोर है कि उन्हें फौरन ठेस पहुंच जाती है। उन्होंने कहा कि हिंदू मजहब एक धोखा, एक फ्रॉड है और कुछ लोगों का ये कारोबार है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हिंदू एक धोखा है। इसी तरह 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हिंदू मजहब नहीं है, ये एक तर्ज जिंदगी है। आरएसएस के मोहन भागवत भी 2 बार कह चुके हैं कि हिंदू नाम का कोई मजहब नहीं है, बल्कि ये जिंदगी गुजारने का एक तरीका है। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि हिंदू मजहब कोई मजहब नहीं है। तो जब ये लोग इस तरह के बयान देते हैं तो जज्बात को ठेस नहीं पहुंचती है, लेकिन अगर मैं कहूं तो पूरे मुल्क में भूचाल आ जाता है। आपको बताते चलूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म पर अक्सर विवादित मुतनाज़े बयान देते रहते हैं, जिस पर उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाता है। आइए आरएसएस के एक यूं समझिए कि शैतानी जहन के लीडर, वैसे तो तकरीबन शैतानी जहन ही है,
तो आरएसएस के एक शैतानी जहन के लीडर जिन्होंने फिर एक मरतबा मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाते हुए एक बड़ा घटिया और नीच किस्म का बयान नीच आदमी ने दिया, और उसने ये कहा कि मुस्लिम औरतों को परमानेंट शौहर, मुस्तकिल शौहर मोदी ने दिया है। और इस नालायक लीडर ने 3 तलाक पर पाबंदी के समर्थन में भी बयान दिया है। और हिजाब गर्ल जो मशहूर हुई थी मुस्कान खान, इसके ताल्लुक से इसने कहा कि ये अलकायदा से है, मुसलमानों को चाहिए कि वो इससे बचें। खैर, आरएसएस का ये लीडर, उसका नाम शायद प्रभाकर है, कलड़का प्रभाकर है, जी हाँ, नाम ही बता रहा है कि कितना नालायक है। इसने कहा है कि वजीर आजम मोदी ने ही मुस्लिम औरतों को परमानेंट यानी मुस्तकिल शौहर दिया है, वरना पहले तलाक तलाक कहकर मर्द अपनी बीवियों को छोड़ दिया करते थे। औरतें हर दूसरे दिन नया शौहर पा रही थी। अब मोदी हुकूमत ने परमानेंट शौहर दिया है। तलाक के निज़ाम को ख़त्म करने में यही हिंदू धर्म मुस्लिम औरतों के काम आया है। हर्बल सुपर लेकर आया सम्राट गोल्ड किट, जो कि मायूस शादीशुदा मर्दों के लिए है। इनको प्योर जड़ी बूटी से बनाया गया है। इससे आपकी टाइमिंग बढ़ती है, जोश और ख्वाहिश में इजाफा होता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। अगर ये आप हमसे लेना चाहते हैं देश या विदेश में कहीं भी, तो हमारे दिए हुए इसके नंबर पर कांटेक्ट करें। आपका पर्सनल डॉक्टर शावेज सेक्सोलॉजिस्ट, किसी भी सेक्स की प्रॉब्लम को लेकर आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको शुगर है, बिना अंग्रेजी दवाई, बिना परहेज के आपका शुगर खत्म हो जाता है, बवासीर, खूनी हो या मस्से वाली हो, नसों का दर्द, जोड़ों का दर्द, गठिया भाई, अभी कांटेक्ट। नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इंतखाबात को लेकर बीजेपी मैदान में अभी से उतर गई है। जी हाँ, और बीजेपी हर तरीका इख्तियार करेगी 2024 का लोकसभा इलेक्शन जीतने के लिए। खैर, खबरें आ रही है कि बीजेपी ने अपनी पूरी कमेटी बना दी है, तश्कील दे दी है, जिसमें अमित शाह, जेपी नड्डा, दिलीप घोष और राहुल सिन्हा समेत तकरीबन 15 अहम लीडरान शामिल है। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा इंतखाबात 2024 की तैयारियों को हतमी शक्ल देने में मसरूफ है। बीजेपी के सीनियर लीडर अमित शाह, जो मगरबी बंगाल के दौरे पर है, पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा, मगरबी बंगाल असेंबली में अपोजिशन लीडर व अधिकारी भी मीटिंग में मौजूद थे। यानी खबर ये बता रही है कि बीजेपी 2024 के इलेक्शन के लिए मैदान में उतर चुकी है, और जाहिर बात है कि बीजेपी 2024 जीतने के लिए हर घटिया से घटिया काम कराएगी और करेगी। मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खां से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, ल्यूकेरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट। दिन नागपुर से हमारे रिपोर्टर शहजाद अख्तर ने बताया कि नागपुर में आइंदा कल कांग्रेस की महा रैली होने जा रही है, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत मुल्क भर से कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरान शरीक होंगे। कांग्रेस पार्टी का यौम तासीस यानी बुनियादी दिन 28 दिसंबर को नागपुर की तारीखी सरजमीन पर एक मेगा रैली की शक्ल में मनाया जाएगा। कांग्रेस की 138वीं सालगिरह नागपुर में मनाई जाएगी। इस रैली में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, ऐसे ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के वज़राए आला, रियासती सुदूर, कायदीन हिज़्ब इख्तिलाफ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अरकान और ओहदेदारान समेत कांग्रेस के लाखों कारकुनान शिरकत करेंगे। जिस मैदान में ये रैली हो रही है उसका नाम भारत जोड़ो मैदान, और रैली का नारा है तैयार हम तय किया गया है। कांग्रेस के रियासती सदर ने कहा है कि दिसंबर 1920 में महात्मा गांधी ने नागपुर में जालिम बरतानवी हुकूमत के खिलाफ तहरीक का, अदम ताउन की तहरीक का नारा दिया था, और अंग्रेजों को 1947 में हिंदुस्तान से फिर भागना पड़ा था। तो नागपुर मुल्क में तहरीक और इनकलाब का मरकजी मकाम है, इसलिए बाकायदा नागपुर से ही कांग्रेस जो है इस जालिम, कातिल और हिटलर और तानाशाह सरकार को भगाने के लिए नागपुर ही में अपनी इस रैली को कायम कर रही है। रियासत महाराष्ट्र की बड़ी खबर आ रही है। रियासत महाराष्ट्र में जो महायुति है, यानी जिस महायुति ने बिल्कुल घटिया तरीके से महाविकास आघाड़ी की हुकूमत को गिराकर जमहूरियत और सेकुलरिज्म का मर्डर और कत्ल करके और खोखो की सरकार, खोखे
خرید کر ودھایکوں کو خرید کر جو گھٹیا اور نیچ طریقے سے سرکار بنی تھی جس پر کافی ہنگامہ ہوا تھا، اب اسی مہا یوتی میں سیٹوں کے بٹوارے اور سیٹوں کی تقسیم کو لے کر بھی زبردست ہنگامہ ہو رہا ہے۔ اجیت پوار گروپ اور شندے گروپ اس معاملے میں آمنے سامنے آ گیا ہے۔ آنے والے لوک سبھا الیکشن کے پس منظر میں مہاراشٹر کی سیاست میں پردے کے پیچھے کافی ہلچل چل رہی ہے، خاص کر مہا یوتی بھی الیکشن جیتنے کی تیاریاں کر رہی ہے۔ ادھر ذرائع سے بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ مہا یوتی میں سیٹوں کی تقسیم پر کھینچتانی رسہ کشی شروع ہو گئی ہے۔ آئیے ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، شرومنی اکالی دل کے چیف سربراہ سکھبیر سنگھ بادل نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ انہیں سکھ نہیں مانتے کیونکہ وہ سکھوں کی تاریخ نہیں جانتے، اور انہوں نے یہ بھی کہا، میں نے اب یہ جو جملہ میں کہہ رہا ہوں مسلمان اسے غور سے سنیں، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق اس جملے میں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں مسلمان 18% ہے، 18%، اور سکھ صرف 2% ہے، پھر بھی سکھوں کی اپنی قیادت ہے لیکن مسلمانوں کی کوئی قیادت نہیں۔ وہیں پر بادل نے کہا کہ مان صرف اپنے آپ کو سکھ ظاہر کرنے کے لیے پگڑی پہنتے ہیں لیکن وہ سکھوں کی تاریخ نہیں جانتے، ان کو دیکھ کر ان کے بیانات سن کر بہت تکلیف ہوتی ہے۔ خیر، یہ جو جملہ ہے یہ بہت اہم جملہ ہے مسلمانوں کے لیے جو ایک بڑا سندیش، بڑا پیغام دیتا ہے۔ انہوں نے کلیئر طور سے کہا کہ پورے ملک میں مسلمان 18% ہے لیکن ان کے پاس کوئی قیادت نہیں، ان کا کوئی سی ایم نہیں، مگر آج ہم 2% ہے لیکن ہم متحد ہیں، ہماری قیادت ہے، اس لیے آج ہمارے پاس میں طاقت بھی ہے، پاور بھی ہے، اور ہمارا وزیر اعظم بھی رہ چکا ہے اور ہمارے پاس سی ایم بھی ہے۔